सद्गुरु संत श्री सेवालाल महाराज की जय बोलो जगत जननी जगदम्बा मेरा माँ भवानी माता की जय बोलो महान तपस्वी रामराव महाराज की जय सेवालाल। मैं तमारा डॉक्टर राजकुमार यादव आज सेवा भाई जयंती आज और 15 फरवरी ने आपने सेन मालूम है तो जयंती रांगेती सेवा भाई भोग भंडारो आपण शुरुआत करनु वो कार्यक्रम एमने गत 5-6 वर्षे थी प्री इवेंट्स लागा आपण मुनाले जावणु कन केतानी हर एक जिल्ला गोजे वरस किदे थे ई सारी उम्मडी खम्मम जिल्ला में रघुनाथपालम मंडलम दादापुगा एकरम जाग हाईवे पर रैतु वेदिका पर पाक्ति सदगुरु जागे कन कराकन केतानी अपने रहते नायकुलु मुंदर दृष्टि में ले जाते कम वेंटने जागे आवास लड़ाई मारे जकरो जेलेन गे जकरो जागे इंत मुंदु 8 वर्ष थी यत पीसा नासरी हालतानी कार्यक्रम कर रहे जकरो यत विग्रह प्रतिष्ठा करे जकरो बाई सर के हर एक मन क्या हम राष्ट्र में मोट्टमोदटी भोग भंडारो हमार जागे पर भवानी सेवा घड़कन केता नाम घाल नेता बन रो तो ओती अच्छो वात दूसरो छेनी कन केतानी तीन दाड़िया आवड़ा मोटो कार्यक्रम की जन सेन नवन करतानी राम राम जय सेवालाल के रुचु तो अंग अपन सेवालाल महाराज जयंती कायन करनु इंत मुंदु वीरू सार को जो अपन मोतीलाल सार के जो अपने वाल कायन अंग करनु का तो 14 तारीख के ताणु अपन कायन कर रहे दारू पी रहे बोटी खा रहे परवाज दाड़ पेटियार बोटी फेटियार जायला पेटियार दारू एक तो डॉक्टर छू एक तो दारू पीते 3 दाड़ चुतार लोई माँ आज पीते 3 दाड़े ताणु तो टेस्ट कर तो माई लोई दिखाओ लोहिया दारू दिखाओ बोटी वार में 10 दाड़े ताण रहे पर तू बोटी खा लेता सेवा भाया कौन छे बाल ब्रह्मचारी बोटी छेड़ी छे और भगवान छे जीव हिंसा छेड़ी छे और भगवान छे साथी भवानी ने लार लेता चालू जो करो भगवान छे आज चुट्टा बीड़ी छोड़ो कन को दारू नीस कौस से छेड़ी रखता तम भगवान वाटिया चालो जना तम हरो भरो रियो कन के को आसे भगवान ना अपने पेटिया बोटी खा लेता दारू भर लेता भोग दो तो लागिए को भोग जाएगा वो आसी हाथे थी को आसो जीवड़ाती अपना नीस कौस जीवड़ाती वो भोग दो तो आप मनी कीड़ लागे अपन घर बारे नहीं कीड़ लागे अपने फैमिली नहीं कीड़ लागे समाज भी पाप लागे जेर लिए ई मेसेज समाज मुना क्लियर कोशिश दा गोजे 6-7 साल थी करे चा ओमा मोतीलाल भैया सर के राष्ट्र स्थाई नायकुल भी जते जत ये समाचार में पोस्ट इवेंट खरेजन करे दो मीना मोत्तम होगलाड़तो कायनी पूरो वर्ष मोत्तम होगलाड़तो कायनी और नामे पर आपने शुरू सारो करिए ताड़ो शुरू करिए भगवान जेर लिए प्री इवेंट्स राष्ट्र में मोट्टमोदटी जयंती उम्मडी खम्मम जिल्लालो रघुनाथपालम मंडलम जिंकल तंडालो ఉన్నటువంటి ఈ భూమిలో నిర్వహించుకోవడం చాలా గొప్ప గౌరవప్రదమైన పవిత్రమైన కార్యక్రమం మరి దీన్ని ఉద్దేశించి ఏదైతే సేవలాల్ మహారాజ్ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి 15-16 కోట్లకు పైచిలుకున్న బంజారాల ఆరాధ్య దైవం ముఖ్యంగా తెలంగాణలో చూసుకుంటే ఒకే రక్తానికి సంబంధించినటువంటి 50-60 లక్షలకు పైచిలుకున్న లంబాడీల యొక్క ఆరాధ్య దైవం మరి అటువంటి మహనీయుడి ఆరాధ్య దైవాన్ని తన జయంతిని కనీసం మనం ఒక వారం రోజుల ముందు నుంచి ప్రారంభోత్సవాలుగా ఏదైతే క్రిస్మస్ యేసు ప్రభుల వారిని 25 డిసెంబర్ నాడు పుడితే ప్రీ క్రిస్మస్ చిన్న క్రిస్మస్ పండుగలాగా వాళ్ళు 10-15 రోజుల నుంచి ప్రచారం చేసి మా దేవుడు గొప్పవాడు మా దేవుడు ఇలా చెప్పాడు అలా చెప్పాడని వాళ్ళ సాంస్కృతిక సంప్రదాయాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటారు అదేవిధంగా మా మైనారిటీ సోదరులను చూస్తూ ఉంటే రంజాన్ की ముందే 41 రోజుల నుంచి ఉమ్మి కూడా మింగకుండా శరీరాన్ని శుద్ధి చేసుకుంటూ పవిత్రతను కాపాడుకుంటూ ఆ వచ్చే 41 రోజుల తర్వాత పుట్టబోయే ఆ భగవంతుని ఒక తల్లి గర్భం నుంచి వచ్చినటువంటి శిశువు ఎంత పవిత్రంగా ఉంటాడో ఆ విధంగా వారికి వారే రూపుదిద్దుకొని తీర్చిదిద్దుకొని ఆ దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తారు అప్పుడు మాత్రమే భగవంతుడు అనేవాడు కనికరిస్తాడు మరి ఆ విధంగానే పార్షిలు చూడండి జైన్లు చూడండి బౌద్ధులు చూడండి సిక్కులు చూడండి మార్వాడీలు చూడండి ఎవరిని చూసినా వాళ్ళ జయంతులు వాళ్ళ మహనీయుల గురువుల భగవంతుల జయంతులకు ముందు ఉంచే వాళ్ళు పవిత్రతను పాటిస్తారు మరి ఆ విధంగా మనం కూడా ఇంతకుముందు జరిగినట్టుగా పోస్ట్ ఈవెంట్ల కంటే ప్రీ ఈవెంట్లను సహకరిస్తూ మనము కూడా మన తాత ముత్తాతలను చూస్తున్నట్లయితే అది బంద్ చేయండి ఆ ఆటో తాత ముత్తాతలు తల్లిదండ్రులను చూస్తే బాలాజీ దగ్గర పోయేటప్పుడు
ఒక వారం ముందు నుంచే ఇంటిని శుద్ధి చేసుకుంటాము, మనము శుద్ధి అవుతాము, నీసు కౌసును అవాయిడ్ చేసి అక్కడికి వెళ్తాము. మరి అటువంటి జాతి, అంత పవిత్రమైనటువంటి జాతి ఈరోజు ఏం చేస్తూ ఉంటే ఆ మహనీయుడికి నీసు కౌసు దగ్గర పెట్టుకొని భోగించే పరిస్థితులు, ఆ నియమాలను తుంగల దొక్కే పరిస్థితులు, అటువంటి పాప కార్యక్రమాలను ఈరోజు కూరుకుంటా ఉన్నాం. కాబట్టి ఇకనైనా మనం మారుదామనే ఒక మంచి సదుద్దేశంతో ఖమ్మం జిల్లాలో మొట్టమొదటిసారిగా జయంతి ప్రారంభోత్సవాలు ఈ రోజు నుంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ ఒక వారం రోజులు చుట్టా బీడి బంద్ చేద్దాం, ఒక వారం రోజులు మందు మద్యాన్ని బంద్ చేద్దాం, ఒక వారం రోజులు నీసు కౌసును బంద్ చేద్దాం. ఈ వారం రోజులు ప్రతి దగ్గర మనము సేవాలాల్ మహారాజ్ నామస్మరణతో సేవాలాల్ మహారాజ్ నామస్మరణతో ఆ భగవంతునికి మనం ఇచ్చే నైవేద్యం వెళ్ళే విధంగా ఒక పవిత్రతను చాటి చెప్తే ఈ సమాజానికి కూడా లంబాడీలు అంటే అరే ఇంత గొప్పగా ఇంత ఘనంగా చేస్తూ ఉన్నారా, ఈరోజు ఈ సమాజం మనల్ని చూసి నవ్వుకునే పరిస్థితి ఉంది. సేవాలాల్ మహారాజ్ జయంతి ఒక సైడ్ జరుగుతూ ఉంటే తాగి ఒక సైడ్ ఊగుతూ ఉంటాం మనం. మరి ఇంత దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితిలో తను చెప్పిన మాటలేంది, మనమేం చేస్తూ ఉన్నాము? మరి తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత, తెలుసుకొని ఆచరించవలసిన బాధ్యత కూడా మన మీద ఉంది. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని రాబోయే రోజుల్లో నిజంగా సమాజంలో ప్రచారం చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరూ, ఇది రాజ్ కుమార్ చేసిండనో, మోతీలాల్ చేసిండనో, లక్ష్మణ్ చేసిండనో, మన వీరన్న సార్ చేసిండనో కాదు, ఇది జాతి యొక్క కార్యక్రమం. రాబోయే రోజుల్లో ఈ జాతి గొప్పతనాన్ని, సమాజంలో ఒక గౌరవాన్ని పెంపొందించే కార్యక్రమం. కాబట్టి ప్రీ ఈవెంట్స్ని సహకరించి ప్రమోట్ చేయాలని తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి అదేవిధంగా సేవాలాల్ మహారాజ్ జయంతి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు బంజారా భవన్ వేదికనే ఏమన్నారు, తెలంగాణలో లంబాడీలు ఓటు వేస్తే 60 నుంచి 70 నియోజకవర్గాలు ఒకవైపు ఎమ్మెల్యేలను గెలిపించుకునే సత్తా ఉన్నటువంటి జాతి లంబాడీలు అన్నారు. మరి ఆ లంబాడీలు ఏకపక్షంగా రాబట్టే, ఆ లంబాడీలు ఏకపక్షంగా కాంగ్రెస్కు ఓటు వేయబట్టే తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిందన్నారు. మరి తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిందన్నా ఈ రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిరన్నా కానీ లంబాడీల దయ, వారి ఓట్ల భిక్షమే అని చెప్పేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులే సెలవు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి అటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులకి మేము యావత్ జాతి తరపున ఈరోజు రఘునాథపాలెం గడ్డ మీద నుంచి వేడుకునేది ఒకటే, ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ విభాగానికి మీడియా మిత్రుల ద్వారా కూడా గౌరవ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎకరా భూమిలో తప్పకుండా ఏదైతే మా ఆదివాసీ గిరిజన దేవతలైనటువంటి సమ్మక్క సారలక్కకి జయంతికి ఆ నిర్వహణకి ముందే 251 కోట్లు ఏ విధంగా కేటాయించారో, నాగోబ జాతర జాతరకు ముందుగానే ఒక 30 కోట్ల రూపాయలు ఏ విధంగా కేటాయించారో, మా సేవాలాల్ మహారాజ్ జయంతికి ముందుగానే 100 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించాలని చెప్పేసి వివిధ సంఘాలు, లంబాడీల ఐక్య వేదిక, టీటీఎఫ్, సేవాలాల్ సేన, జేఏసీలు, మిగతా ఉద్యోగ సంఘాల తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మరి అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంతకుముందు నేను మాట్లాడుతూ ఉంటే జయంతి సందర్భంగా సార్ గత సంవత్సరం మనం జయంతి చేస్తేనే ఇప్పటిదాకా మాకు నిధులు రాలేదని బాధను వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు ముందుబడి జయంతి కోసము 10,000 20,000 చేతులకు వెళ్ళి సర్పంచో, మా జెడ్పీటీసో, తాజా మాజీ లీడర్లో ఉద్యోగులు పెట్టుకుంటే అరే గవర్నమెంట్ ఇస్తా అన్నది కదా ఇప్పటిదాకా రాలేదని చెప్పేసి నిన్న మా మామగారు కూడా అరే ఇంతకుముందే 2 లక్షలు పెట్టినాం ఇప్పటిదాకా ఎవరు కనికరించే పరిస్థితి లేదు, వచ్చే రూపాయి కూడా నాదులు లేడు, కానీ పేపర్లకు మాత్రం 100 కోట్లు ఇస్తాం, 200 కోట్లు ఇస్తాం, మీకు 100 ఎకరాలు ఇస్తామని చెప్పేసి ప్రకటనలు ఇస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు ఇదే వేదికగా ఈరోజు తెలియజేస్తా ఉన్నాము, తప్పకుండా గత ప్రభుత్వాల మాదిరిగా కానీ గత సంవత్సరం మాదిరిగా కానీ కేవలం జయంతి తర్వాత మేము మీకు నిధులు ఇస్తాం, మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోండి అంటే ఎట్టి పరిస్థితిలో ఒప్పుకునేది లేదు. మేము వారం రోజుల ముందు నుంచే మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. జయంతికి ముందస్తుగానే ఎక్కడెక్కడైతే 13,000 తండాలకు పైచిలకు జయంతులు జరుగుతూ ఉన్నాయో, ఈరోజు పట్టణాలు, వీధులు, ఏదైతే హైదరాబాద్ లాంటి పెద్ద పెద్ద పట్టణాల్లో కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ప్రతి జయంతికి మీరు ఇచ్చే 2 కోట్ల రూపాయలు, అది కూడా 1 కోటి నుంచి గత ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం 1 కోటి ఇస్తే మేము అరుస్తా ఉంటే 1 కోటి అదనంగా ఇచ్చారు. ఈ 2 కోట్లతో ప్రతి తండాకి 2,000 3,000 వస్తూ ఉన్నాయి. ఆ 2-3 వేలతో ఏమొస్తుంది? ఒక నెయ్యి కేజీ రావట్లేదు, 4 టెంకాయలు రావట్లేదు, అగరబత్తులు రావట్లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ టెంట్ వేయాలి, వందలాది వేలాది మంది గిరిజన భక్తులు వస్తారు, వారిని చూసుకోవాలి, ఆ భక్తి పారవశ్యాన్ని చూపించుకోవాలంటే
తప్పకుండా 50 నుంచి 1,00,000 రూపాయలు ఒక్క కార్యక్రమానికే ఖర్చు అవుతా ఉంది. అది కూడా చిన్న కార్యక్రమం. మరి 13,000 కార్యక్రమాలు, మరి ఇటు అటు చూస్తే ఇంకో 500 అదనపు కార్యక్రమాలు, 13,500 కార్యక్రమాలకు పై చిలువు జరిగే కార్యక్రమాలకి 2 కోట్లు ఇస్తా ఉన్నారు. ఈ 2 కోట్లు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సరిపోవు అని చెప్పేసి యావత్ జాతి, తెలంగాణలో అత్యధిక శాతం గిరిజన జనాభా ఉండి ప్రభుత్వాలను ధైర్యం ఇస్తున్నటువంటి ఓటు బ్యాంక్ ఉన్నటువంటి జాతి కాబట్టి విస్మరించకుండా సేవలాల్ మహారాజ్ జయంతికి 100 కోట్ల నిధులను జయంతికి ముందుగానే జీవో ఆర్డర్ చేసి ప్రతి తండా సర్పంచ్లకు నేరుగా చేరే విధంగా ఎవరి రాజకీయ జోక్యం లేకుండా సర్పంచ్లకు అక్కడ కార్యనిర్వాహక సభ్యులకు చేరే విధంగా సహకరించాలని చెప్పేసి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్గులకు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మరి అదే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎటు చూసినా సాధు సంతువులకు ఈరోజు గౌరవ ఏదైతే దేవాదాయ శాఖ బ్రాహ్మణ గుడులకు కావచ్చు, అక్కడ ఉన్నటువంటి పూజారులకు కావచ్చు సహకరిస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పవిత్రతను కాపాడే విధంగా పూజా నిర్వహణ చేస్తూ ఉంటుంది. మరి అదేవిధంగా మీకు కనబడతా ఉన్నారు మా సాధు సంతువులు పుట్టిన నాటి నుంచి భక్తి భావజాలంతోనే పారవశ్యంతోనే ఆ సప్త భవానీ మాతలను, ఆ సేవలాల్ మహారాజులను ఎప్పుడు నిత్యం ఆరాధిస్తూ ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే వారికి కనీసం దీపధూప నైవేద్యానికి కూడా ఒక 10,000 రూపాయలు సహకరించినటువంటి పరిస్థితులు ఈరోజు వారు కూడా ఎవరన్నా ఉంటే అడుక్కునే పరిస్థితులు వెళ్ళిపోయినటువంటి దుస్థితి కనబడతా ఉన్నాయి మా జాతిని. కాబట్టి ఏదైతే ధూపదీప నైవేద్యం నిర్వహిస్తా ఉన్నారో అటువంటి సాధు సంతులను గుర్తించి ఆ ధూపదీప నైవేద్యానికి 6,000 రూపాయలు, మరి వారికి కూడా గౌరవ వేతనంగా 15,000 రూపాయలు నెలకు కేటాయించాలని కూడా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మరి అదేవిధంగా ఏదైతే సేవలాల్ మహారాజ్ తెలంగాణలో అత్యధిక సమాజం ఉన్నటువంటి ఆరాధ్య దైవం, మరి దానికి సెలవు దినము ఈరోజు మన సమాజం కూడా తప్పిదం చేస్తూ ఉంది. 15వ తారీఖు సెలవు ఫిబ్రవరి అడగాల్సింది మనం ఎప్పుడు అడుగుతా ఉన్నాము? ఫిబ్రవరి 20, 22, 25 చేసి 15వ తారీఖు పోయి హాలిడే అడుగుతాను. అది పాసిబుల్ అవుతుందా? అక్కడ మా మోతిలాల్ అన్న ముఖ్యమంత్రి ఉన్న పాసిబుల్ కాదు, మా వెంకన్న బాబాయ్ డిప్యూటీ సీఎం ఉన్న పాసిబుల్ కాదు. ఎందుకంటే బ్యాక్ వెళ్ళి మనం హాలిడే చేయలేము. కాబట్టి ముందస్తుగానే మనం కూడా చేసిన తప్పిదాన్ని సరిదిద్దుకుంటూ వారం 10 రోజుల ముందు నుంచే మనము మన సేవలాల్ మహారాజ్ జయంతి రాబోతుందని తెలియజేస్తూ వచ్చే జయంతికి హాలిడే ఇవ్వాలని మనము డిమాండ్ చేయగలగాలి. అప్పుడు ప్రభుత్వాలు కూడా మనకు సహకరిస్తుంది. అదే దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని సేవలాల్ మహారాజ్ జయంతికి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా యావత్ జాతి నాయకులు, ఉద్యోగ సంఘాలు, కుల సంఘాల డిమాండ్ మేరకు కేవలం ఏమిస్తా ఉన్నారు? స్పెషల్ క్యాజువల్ లీవ్ ఇస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే బాధ అనిపిస్తూ ఉంది. స్పెషల్ క్యాజువల్ లీవ్ ఉంటే ఒకటే రోజు ఆ ఉద్యోగులు కూడా బయటికి రానటువంటి పరిస్థితులు. హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి మా బిడ్డ ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ పోవడానికి ఆయనకు ఆ లీవ్ కూడా సరిపోదు. కాబట్టి జనరల్ హాలిడే ఒక్కరోజు ఎన్నో కులాలు గురునానక్ జయంతి లాంటిగా ఇక్కడ ఇస్తా ఉన్నారు. గురునానక్ సమాజం ఎక్కడ ఉందో, మీకు ఓట్ బ్యాంక్ ఎంత ఉందో మాకు తెలియదు. మరి మా ఓట్ బ్యాంక్ అంటే అసలు లెక్కలో రానటువంటి సమాజానికి ఈరోజు మీరు హాలిడే ఇస్తా ఉన్నారు. మరి కేవలం 50-60 నియోజకవర్గాలను శాసించే సేవలాల్ మహారాజ్ వారసుల యొక్క జయంతికి జనరల్ హాలిడే ఇవ్వాలని కూడా ఈరోజు ఈ సభా వేదిక ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. మరి అదేవిధంగా ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం అంటేనే సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు నిలువెత్తు అద్దం. మరి అటు ఏదైతే మా మైనారిటీ సమాజానికి రంజాన్కి 100 కోట్లు కేటాయించేసి వారి దుస్తులను ఈరోజు మీరు ఇస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా క్రిస్మస్ రోజున వారికి దుస్తులను ఇస్తూ ఉన్నారు. అదే రోజున బతుకమ్మ రోజు 100 కోట్లు పెట్టి చీరలను పంపించేస్తూ ఉన్నారు. మరి మాకు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి బతుకమ్మ ఉంది, మాకు కూడా ప్రత్యేక సాంస్కృతిక సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి, మాకు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి వేషధారణ ఉంది. కాబట్టి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే సేవలాల్ మహారాజ్ జయంతి రోజే ప్రతి తండాలో ఉన్నటువంటి ఆడపడుచుకు మా లంబాడీల అద్దాల వేషధారణని అందించాలని చెప్పేసి కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మరి అదేవిధంగా స్థానికంగా ఉన్నటువంటి 2 మంత్రులు తెలంగాణలో ఇక్కడి నుంచే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తా ఉన్నారు. 3 డిప్యూటీ సీఎం మంత్రులు, డిప్యూటీ సీఎం, ఒక డిప్యూటీ సీఎం, 2 తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు, మరి అదేవిధంగా పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు. మరి దానితో పాటుగా ఒక సీఎం హోదా క్యాబినెట్ ర్యాంక్లో ఉన్నటువంటి డిప్యూటీ సీఎం. ఖమ్మం నుంచి 3 రాష్ట్ర స్థాయిలో ఒక క్యాబినెట్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు. మరి వారు కూడా ఈరోజు అంటా ఉన్నారు ఖమ్మం ఏ పార్టీకి ఓటేస్తే ఆ పార్టీ రాజ్యంలో వస్తుంది అంటారు, రాష్ట్రంలో వస్తుంది అంటారు. మరి ఖమ్మంలో ఉన్నటువంటి అత్యధిక జనాభా లంబాడీలు. ఈరోజు డిప్యూటీ సీఎం గెలవాలన్న లంబాడీల ఓట్లు లేకపోతే గెలవలేరు. ఈరోజు పొంగులేటి
శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు గెలవాలన్నా లంబాడీల ఓట్లే ప్రాముఖ్యం. అదేవిధంగా మన తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు గెలవాలన్నా లంబాడీల తండాల ఓట్లు లేనిది ఎవరు మంత్రులు కాదు కదా, సర్పంచులు కూడా కాలేరు. మరి అటువంటి లంబాడీల ఓట్లతో మీరు గెలిచిరు కాబట్టి తప్పకుండా మాలాంటి ఉద్యోగుల డిమాండు, మాలాంటి జాతి బిడ్డల డిమాండు, మీ చుట్టూ జెండా మోసుకొని తిరిగే మా వివిధ పార్టీల కార్యకర్తల డిమాండు, వాళ్ళ ఇంటికి ఏదో లక్షల కోట్లు ఇవ్వమనట్లేదు. ఇటువంటి ఈ స్థలాలను పర్మనెంట్గా వారి పేరున రిజిస్టర్ చేసి అక్కడ నిధులకు ఒక 100 కోట్లు 50 కోట్లు కేటాయించి ఇక్కడ ఒక సత్రాన్ని, బంజారా సత్రాన్ని, ఒక దేవాలయాన్ని, భవానీ సేవలాల్ దేవాలయాన్ని, అదేవిధంగా బంజారా భవనాన్ని నిర్మించి ఇవ్వగలిగితే తప్పకుండా మీ 3 మంత్రుల పేర్లను రాబోయే రోజుల్లో మా గుండెలో పెట్టుకొని చూస్తామని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మరి అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో ఏదైతే చాలామంది ఈ స్థలాన్ని ఆపడానికి సహకరించినటువంటి పెద్దలకి మీరందరూ ఒక కమిటీగా ఏర్పడండి. నిన్న నేను మేడారం జాతరకు వెళ్తే సీతక్క గారిని కలిసి మాట్లాడుతూ ఉంటే చెప్తా ఉంది, అన్న మీరు ఒక తాటి మీదకి వచ్చి చేయండి, మీకెందుకు మా ప్రభుత్వాలు సహకరించవు అని. మీరు 10 మంది ఒకలాగా ఇంకో 10 మంది ఇంకోలాగా వెళ్తే అసలు ఎవరిని నమ్మాలో, ఏ పార్టీ వెనుక మీరు అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలియట్లేదని బాధ చెప్తా ఉన్నారు. అక్కడ మీరు జయంతికి ముందే, జాతరకు ముందే మీరు 200 కోట్లు 300 కోట్లు తెచ్చుకుంటా ఉన్నారు. మరి మా అంత పెద్ద జనాభాకి దయచేసి మా రాజకీయ నాయకులు అయితే మాట్లాడలేదు. మరి వాళ్ళకి ఏ భయం ఉందో, ఎవరు బెదిరిస్తూ ఉన్నారో, మరి ఇంట్లో బెదిరింపులా బయట బెదిరింపులా తెలియదు. కానీ మీలాంటి వారన్నా సహకరించండి. ఈ జాతి ఈరోజు మీరు మురుగులో గెలిచిరంటే లంబాడీల ఓట్లే కదా, 60% ఉన్న లంబాడీలది. కాబట్టి మీలాంటి పెద్దక్క లాంటి వాళ్ళు, ఎందుకంటే మేము ఎవరిని కించపరచము, ఎవరిని తక్కువ చూడము. ఎవరు మాకు ఆదుకుంటే వారిని దండం పెట్టే జాతి మా లంబాడీలు, బంజారాలు. మరి అంత అమాయకమైనటువంటి జాతి భక్తి భావజాలంతో ఈరోజు శివలాల్ మహారాజ్ జయంతికి సహకరించండి అని అంటున్నాం. కాబట్టి గత సంవత్సరం మీరు మీ దృష్టికి తీసుకొచ్చిన వెంటనే 13వ తారీఖు ఫిబ్రవరి గత సంవత్సరం నేనే స్వతహాగా వెళ్తే ఆయన కాన్వాయ్ ఆపి శివలాల్ మహారాజ్ జయంతి వస్తుంది, ఇంకా జీవో రాలే హాలిడే అంటే వెంటనే డిప్యూటీ సీఎంతో మాట్లాడి ఆ రోజున అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని మరి ఆ రోజు జీవో ఇప్పించడం జరిగింది. ప్రతిసారి మీ ఎంబడి తిరగడము, ప్రతిసారి అడగడము, ఆ బతిమిలాడడం అనేది అది కుదరని పరిస్థితులు. కాబట్టి తప్పకుండా ఒక స్పెషల్ జీవోనివ్వండి. క్యాలెండర్లోనే శివలాల్ మహారాజ్ జయంతి 15 ఫిబ్రవరి అని చెప్పేసి ముద్రించండి. జీవోను ఈరోజు ప్రతిష్టం చేసి ఇచ్చేయండి అంటే తప్పకుండా మేము తీసుకెళ్తాము ఈ సమాచారాన్ని అన్నారు. అదేవిధంగా నిధుల కేటాయింపులో 2 కోట్లు ఏం సరిపోవక ఒక జాతరకే 300 కోట్లు అవుతున్నాయి. ఒక్క ప్రాంతంలోనే 300 కోట్లు 200 కోట్లు అవుతా ఉంటే మొత్తం 13,000 ప్రాంతాల్లో జరిగే జాతరకి ఎన్ని కోట్లు కావాలనంటే తప్పకుండా మీ డిమాండ్ని ఏమేముందో అక్కడ స్థలాన్ని మీరు కట్టుదిద్దం చేసుకొని కమిటీ పెద్దల్ని తీసుకొచ్చేసి కలవమని చెప్పింది. మరి మీరు కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కమిటీ పెద్దలు, ఉద్యోగులు, కుల సంఘాల నాయకులు ఒక కమిటీ లాగా ఏర్పడి నువ్వో నేనో అది ఎవరిదైనా కానీ ఇది నామ మాత్రమే. మనం ఇక్కడ నుంచి చనిపోయే వారమే, మన తాత ముత్తాతలు లేరు, 100 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నటువంటి మనం ఎవరూ లేరు. కాబట్టి తప్పకుండా మీరు ఒక సోదర భావంతో రాజకీయ పార్టీలకు అతీతంగా, కుల సంఘాలకు అతీతంగా, ప్రజా సంఘాలకు అతీతంగా దేవుడు మనందరి దేవుడు కాబట్టి తన గొప్పతనాన్ని చాటి చెప్పుకోవడానికి, జాతి గౌరవాన్ని పెంపొందించడానికి తప్పకుండా మీరు ఒక కమిటీని ఇచ్చేయండి. మిమ్మల్ని డిప్యూటీ సీఎం దగ్గర కాదు, సీతక్క దగ్గర కాదు, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఏదైతే డెవలప్మెంట్కి నేను నా జీవితకాలం మీకు సహకరిస్తానని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి అదేవిధంగా మా మామ చెప్తా ఉన్నారు మోతీలాల్ గారు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యధిక శాతం ఉన్నటువంటి బంజారా ఆరాధ్య దైవం విగ్రహాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మొన్న అచ్చంపేటలో ఒక 20 ఎకరాలలో నేను విగ్రహాన్ని ఇక్కడ ప్రతిష్ఠిస్తా అని చెప్పడం చాలా గౌరవం, మేము అభినందిస్తూ ఉన్నాం. కానీ మా ఆదిలాబాద్లో ఉన్న బిడ్డ నాకు ఫోన్ చేసి, సార్ అచ్చంపేట ఆ మూలకు పోవాలంటే మాకు 6 రోజులు పడుతుంది సార్ ఆదిలాబాద్ నుంచి. మరి మేము ఒక్కసారి అంత పెద్ద విగ్రహాన్ని చూడాలంటే మా జీవితకాలంలో ఒక్కసారి కూడా పోలేము. మరి అటువంటి వారు మీలాంటి వారు మాట్లాడరా, ప్రభుత్వానికి చెప్పరా? అంత మంచి కార్యక్రమాన్ని, అంత గొప్ప కార్యక్రమాన్ని మరి అదేదో హైదరాబాద్లోనో ఈ రంగారెడ్డి పరిసర ప్రాంతంలో పెట్టగలిగితే అడవుల్లో ఉన్న బతుకులు మనం అడవుల్లోనే ఉంచేద్దామా సార్ అంటే తప్పకుండా నాకు అవకాశం వచ్చిన వేదికలో మాట్లాడతాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులకి ఇది కూడా మా అభ్యర్థన. ఏదైతే రాష్ట్ర నలుమూలలో ఉన్నటువంటి బంజారాలు, రాష్ట్ర నలుమూలలో ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క సెంట్రిక్ ప్రాంతము హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో అక్కడిచ్చే 20 ఎకరాలు ఇక్కడ కనీసం 50% తగ్గించి 10 ఎకరాలు ఇవ్వండి. కానీ అదేదో మా హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతంలో పెట్టండి. మా ఆనవాళ్ళు ఉన్నాయి, బంజారా భవన్, సేవాలాల్ ఏదైతే పర్యటించిన ప్రాంతం ఉన్నది, ఏదైతే బంజారా దర్వాజా ఉంది, గోల్కొండ ఖిలా ఉంది, మరి అక్కడ వదిలేసి మమ్మల్ని అడవులకి ప్రయత్నం చేస్తామంటే తప్పనిసరిగా మేము ప్రశ్నిస్తాము. అది సాధించుకునే వరకు కూడా మేము పోరాటం చేస్తామని కూడా తెలియజేస్తాము. మరి అదేవిధంగా రాబోయే రోజుల్లో మనమందరం ఐక్యంగా ఉండి ఈ వారం రోజులు ప్రీ ఈవెంట్స్ చేస్తూనే రాబోయే రోజుల్లో
పెద్ద జయంతి మనమందరం దీన్ని ఎలా ప్రమోట్ చేయాలి, చిన్న జయంతులుగా ప్రమోట్ చేసి రాబోయే పెద్ద జయంతికి అంగరంగ వైభవంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిధులను ముందే సాధించుకుందాం, హాలిడేని సాధించుకొని మన జాతి ఆత్మగౌరవాన్ని సాధించుకొని ఉద్యోగుల సమస్యలు, ప్రజల సమస్యలు, మన ఉపాధ్యాయుల సమస్యలు, అందరి సమస్యలను తీర్చుకునే విధంగా మనం ముందుకెళ్లాలని తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా మండల ప్రజలకు, తండా పెద్దలకి, మరి అదేవిధంగా సభాధ్యక్షులు బుక్య రాంబాబు నాయక్ గారికి, పేరు పేరున వచ్చినటువంటి సర్పంచ్లకు, జడ్పీటీసీలకు, తాజా మాజీ వివిధ సంఘాల నాయకులు ఇక్కడ చాలా దూరం నుంచి వచ్చారు, వారందరికీ నా మనస్ఫూర్తిగా ఉద్యమాభివందనాలు తెలియజేస్తూ జై శివలాల్, జై జగదంబ, జై తెలంగాణ, జై భారత్.